Hello and welcome. Assalamu alaikum. Shabbaike shagotum. Just giving you some time to join everybody. Let me see আমাদের সাথে আজকে কারা কারা জয়েন করবে। সবাইকে শেকড়ের সন্ধানে জ্ঞানের অন্বেষণে এই পর্বে সবাইকে স্বাগতম। Hello and welcome. Thank you for joining. So say hello and let me know. So say hello everyone. Hello, hi, how are you? So আপনারা সবাই কেমন আছেন? So hello, hi Yeneke, how are you? Good to see you. I mean, looking forward tonight as well. So how are you? So welcome. Say hello, everybody. Say hello to this community. Say hello to everybody. Let us exchange hello and greetings. Happy alien. Oh, okay. Wow. So good. Good to have your comment. Yes. So this is the back is say Amna is with just standing there, right? Amna. So this is the house, right? This is where I live. So within the jungle, the bush and everywhere, right? So this is the place. Wal Islam Bhai, welcome and good to see you everybody. So let's join in. I will be taking 1 minute more just to greet you and welcome you everyone into this episode. So Shekorer Shandhane Gyaner Anneshone. So how are you? Hello Tahmina Sultana Toma. Okay, so hi Toma. So from where are you joining? Toma, you're from which university or from where you are joining? Let me know. And how are you doing, everybody? So say hello. Arifin Need. Hi Arifin. So how are you? From where you are joining? Which university or where you are? Let me know. So just let us know, everybody. And say hello to this community. Say hello to everybody. Hello Khandaka Moni. Thank you for joining. Thank you. Say hello to everybody. Hello, Muhammad Lutfur Rahman. Welcome. Lutfur Bhai, thank you for joining. Say hello, everybody. Hello and welcome. And greetings. Assalamu alaikum. Love and happiness and welcome. So, সবাই কেমন আছেন? So, দেখতে রমজানের একটা সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো কেমন যাচ্ছে আপনাদের? আজকে শুক্রবার। সো কেমন যাচ্ছে? আশা করি সবার জন্য সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে, প্রোডাক্টিভ যাচ্ছে এবং নিজেকে পুশ করছেন, রাইট? অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি ট্রাইং টু ডু সামথিং, ট্রাইং টু অ্যাচিভ সামথিং, ট্রাইং টু কমিট ইউর সেলফ। সেই আমাদের আজকের বিষয় আপনারা সবাই জানেন। সো আর ইউ ইন্টারেস্টেড? সো হোয়াট আর ইউ ইন্টারেস্টেড ফর? অনেক সময় বলে ভাই এটা করতে পারলে ভালো হতো, এটা পাইলে ভালো হয়, এটা করলে ভালো হয়, right? Oh, Arifin, you're from Khulna University of Engineering Technology. Okay, fantastic. From Dhaka, fantastic. Well done. So say hello to everybody and share it and let others know about this program. আজকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো. Very important subject matter for success. Hi Tahmina from Savar Institute of Eden Mohila College. Fantastic. Well done. So share it for your friends. Share it. Hi Nihar Bala, thank you and welcome to this program. You are my regular audience. Respect to you. You're very serious. You're very committed. You're very committed. That's what. আপনাদেরকে আমি সবাইকে এই মুহূর্তে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, what are you committed for? Committed to achieve this and committed for this or maybe anything. কেউ আমাকে বলে ভাই I am committed to I want to buy a house. I'm very committed for that. কেউ অনেকে আমাকে বলে ভাই I am committed to become CEO. What are you committed for? Let me know. Rana Das from IIUC. What is IIUC? International Islamic University, Chittagong. Hope I'm correct. Say yes if I'm correct. Let me know. IIUC. Welcome and share it for your friends. For your friends and for your well-wisher as well. Whom do you like? Share it for them for this episode. So, আমি আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছি হোয়াট আর ইউ কমিটেড ফর? জাস্ট একটা জিনিস চিন্তা করেন, ইফ ইউ আর নট কমিটেড, ফাইন্ড সামথিং দ্যাট ইউ আর কমিটেড ফর। কোন জিনিসের জন্য আপনি রিয়েলি কমিটেড এবং সেটা কি? লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস ওয়ান থিং। Committed, could be
দুইটা তিনটা জিনিস, বাট অ্যাটলিস্ট লেট মি নো অ্যাটলিস্ট ওয়ান থিং। আই এম গোয়িং টু শেয়ার এন ইন্টারেস্টিং পার্সপেক্টিভ। অনেকে বলে আই এম ইন্টারেস্টেড টু অ্যাচিভ, ইন্টারেস্টেড টু, আমি আগ্রহী, আমি চাই, আমার ভালো লাগে যদি আমি এটা পেতাম, রাইট? I'm good. How are you? What are you committed for, Mr. Nihar Bala? Let me know. What are you committed for? At least one. Everybody request. Apna shobai bolen, what are you committed for? One thing. What are you committed for? So, oneke bole I'm interested, to have a, good career, good life. Interested. Interested. So, ami bolchi committed. So, committed means you do, you will do, you will find a way, and যেভাবে হোক আপনি একটা জিনিস করবেন, so that you will go towards to achieve that commitment. Then I say I am committed. I'm committed to build international community. I'm committed to serve this community. I'm committed to help out, to develop a student leader. I'm committed to create 1 million students community যাদেরকে আমরা সার্ভ করতে চাই for their skill development, capacity development. This is what I'm committed for. And you see, what is the difference? Commitment or committed অর্থ হলো আপনি একটা বিল্ডিং করবেন, আপনি একটা বিল্ডিং করার সময় একটা ইট গাঁথবেন, রাইট? এই একটা ইটের পরে আপনি আরেকটা ইট দিবেন, এবং আরেকটা ইট দিবেন, then আপনি you will have the windows and the doors and you have the everything room, right? So you know the structure, right? And you are doing everything in line towards that. Am I clear? Say yes. Say yes if I am clear to you. Say yes, please. Yeah, আপনি একটা বিল্ডিং বানাচ্ছেন, so and you are committed to build a building. So আপনি যেটা করবেন, একটা পেটে ইট দিবেন, একটা দিবেন, right? So then you are building a building. How about this? এখন একই সময় যদি এই বিল্ডিংটা বানানো বাদ দিয়ে আপনি আরেকটা কাজ শুরু করেন, আপনি বিল্ডিং বানানোর কথা ভুলেই গেলেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইমাজিন করেন যে আপনি বিল্ডিংটা হাফ হয়ে এবং আপনি এবার ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা কাজ করতে শুরু করেছেন। সো উইল ইউ বি এবল টু কমপ্লিট দ্যাট বিল্ডিং? আপনি একটা গাড়ির পিছনে ছুটলেন, একটা গাড়ি কিনবেন, রাইট? সো দ্যাট মিনস ইউ আর নট কমিটেড ফর দ্য বিল্ডিং, to build the building, maybe 1 story, maybe 2 story, whatever thing is, right? Say yes, everybody. At least hands up like this. Hello, say hello and hands up. কেন বলছি, আমরা অনেক সময় হয়, আমি 25 জনকে যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে লাইভে আছেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্মল বাট ভেরি প্রফাউন্ড, যেটা হলো যে অনেক সময় দেখা যায় আমরা একটা কাজ করতে করতে আরেকটা কাজ ধরে ফেলি, একটা কাজ হাফ হয়ে আরেকটা কাজ শুরু করি। আমিও করি না, আমি তো পারফেক্ট মানুষ না, আমিও করি। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট যেটা হয়, দুইটার কোনোটাই হয় না, রাইট? সো কমিটমেন্ট ইজ, আপনি যেটা শুরু করেছেন, ইউ উইল ডু ইট, ইউ আর কমিটেড টু টেক ইট ফরওয়ার্ড, একদম শেষ পর্যন্ত আপনি করবেন, আপনি এটা শেষ দিকে ছাড়বেন। ইন্টারেস্টেড হলো ঠিক আছে, হলে ভালো, না হলেও চলে। সো এরকম যখন হয়, তখন আপনি কিন্তু হাফ হার্টেড, 50%, অর্থাৎ আপনি চেষ্টা করবেন, আপনি দেখবেন, রাইট? সে ইয়েস ইফ ইউ আন্ডারস্টুড দিস স্মল থিং। সো অনেক সময় দেখি আমরা অনেকেই, যেমন এখন যদি একজন ডাক্তার, হাই সালাউদ্দিন, ইয়েস হাউ আর ইউ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড নিহার বালা, ইউ আর কমিটেড, ফ্যান্টাস্টিক। অনেক সময় যদি দেখি আরেকটা এক্সাম্পল, একজন ডাক্তার, সে যদি এখন ডাক্তারি প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে সে যদি এখন বাস্কেটবল খেলা শুরু করে, সারাদিন বাস্কেটবল না প্র্যাকটিস করছে সারাদিন, সো সকালবেলা, দুপুরবেলা, বিকালবেলা। সো ডাক্তার মহাশয় কোন বিষয়ে কমিটেড? ডাক্তারি নাকি বাস্কেটবল প্র্যাকটিস, অর টু বিকাম এ বাস্কেটবল প্লেয়ার? লেট মি নো। যে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করা বাদ দিয়ে, ডাক্তারি পড়া বাদ দিয়ে বাস্কেটবলে শুরু করেছে। সো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অনেক প্রফেশনাল আছে, আমরা সে ফর অ্যান এক্সাম্পল, এখন আমার প্রফেশন হলো স্পিকিং, কোচিং, রাইট? এখন আমি যদি এটা বাদ দিয়ে আমি অন্য কোনো কাজ করা শুরু করি, যেটার সাথে আমার প্রফেশনে ডাইরেক্টলি কোনো লিঙ্কেজ নাই, আমি এখন মনে করেন কৃষিবিদ হয়ে গেলাম, আমি এখন বিউটিশিয়ানের প্রোগ্রাম করা শুরু করলাম, আমি এখন মনে করেন হেলথ কেয়ার উপর প্রোগ্রাম করা শুরু করলাম, ইফ ইট ইজ, তাহলে আমি আমার কোর বিষয় থেকে সরে গেলাম না, তাই না? সো দ্যাট মিনস আমি
প্রতিটা কাজ করছি না আমার ওই কমিটমেন্টটাকে সাপোর্ট করবার জন্য। ডু গেট ইট? ডু গেট মাই পয়েন্ট? অর্থাৎ আমার প্রতিটা কাজ করতে হবে সো দ্যাট আমার কোর যে কমিটমেন্ট, সেই কমিটমেন্টটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ রিপিটেডলি আমাকে ওই একই জিনিস করতে হবে, ওই একই টাইপের কাজ করতে হবে, যেটা আমাকে ওই আমার কোরে সাপোর্ট করবে। এখন আমি ডাক্তারি ভালো প্র্যাকটিস করতে চাই, আমি শুরু করলাম বাস্কেটবল, শুরু করলাম ফুটবল প্র্যাকটিস, শুরু করলাম ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিস, শুরু করলাম ফিশিং অ্যান্ড শুরু করলাম আদার থিংস, তাহলে কি আমার ডাক্তারির 12টা বাজবে। So question to you, what are you committed for? And what are you doing? Next question is, what are you doing to fulfill your commitment? Is it clear? Say yes. ভাই আপনি যদি আনসার নাও দিতে চান, অ্যান্সারটা নিজে দেন, তাতে কাজে দেবে আপনার। নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়েন না, আমাকে অ্যান্সার দিয়েন না, নিজেকে নিজে অ্যান্সার দেন যে হোয়াট আর ইউ কমিটেড ফর। অ্যান্ড আপনার কমিটমেন্টটাকে ফুলফিল করবার জন্য আপনি কি করছেন, নিজেকে তো ধোকা দিতে পারবেন না, রাইট? ইউ কান্ট, ইউ শুডন্ট, রাইট? সো আনসার ইউর সেলফ। আমরা অনেক সময় নিজেকে যেটা বলে সেলফ ডিসিভ, নিজেকেও ধোকা দিই অনেক সময়। ডোন্ট। নিজের সাথে আত্মবোঝাপড়া করেন, আপনি কি চান। নিজেকে ঠকাই তো কোনো লাভ নেই, রাইট? What for? What are you? What for? You will cheat yourself. So answer yourself. আপনার কমিটমেন্টটাকে ফুলফিল করবার জন্য হোয়াট আর ইউ ডুইং রিপিটেডলি। আমি বলছি রিপিটেডলি, একটার পর একটা কন্টিনিউয়াসলি কনসিস্টেন্টলি আপনি করবেন। সে এই রমাদানে আমি সকালে কথা বলি, আমি 1টা থেকে দুপুর সকালে কথা বলেছি, তারপর আদার থিংস দুপুর 1টা থেকে কন্টিনিউয়াসলি কথা বলছি উইথ বিভিন্ন ভেরিয়াস পার্সনস, various purposes. Still I'm doing my committed to do this live because I'm committed, right? Despite everything, that's nothing. So I'm committed, and tonight I have also another live program as well. So I'm trying to show you the commitment. What are you committed, my dear Salahuddin? Dosto, তুই কোনটাতে committed? কমেন্টে জানা। সো তোর কমিটমেন্ট এরিয়া কি জানা? তুই অনেক কিছু করার চেষ্টা করতেছিস, নাকি একটা জিনিস নিয়ে ফোকাস আসিস, বা একটা জিনিস নিয়ে বিল্ড আপ করতেছিস? আস্ক ইউর সেলফ, যেটাকে বলে সেলফ রিফ্লেকশন। দোস্ত, সেলফ রিফ্লেকশন করাটা খুব জরুরি। সেলফ রিফ্লেক্টেড থট তা না হলে যেটা হয়, আপনি ডেভিয়েট করে যাবেন, আপনি অন্যদিকে চলে যাবেন, আপনি বুঝবেনও না একসময় আপনি আপনার প্যাশনটা হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকে বলে কেমনে ভাই আমার প্যাশনটাকে বুঝতে পারি? ভাই আপনি বুঝবেন কেমনে? আপনি তো প্যাশনের কলটাকে ফরগেট করে ফেলেছেন, আপনি তো হারিয়ে ফেলেছেন, আপনি তো শুনেন নাই, আপনি তো 14 রকমের কাজ করা শুরু করেছেন। কেমনে আপনি আপনার প্যাশনের জায়গাটা বুঝতে পারবেন না, বোঝা সম্ভব নয়। সো এটা গেল কমিটমেন্ট, রাইট? কমিটেড। থার্ড থিং খেয়াল করেছেন, থার্ড থিং ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, তারপরের লেভেল যেটা প্যাশন এবং তার চেয়েও কমিটেড তার পরের লেভেল জানেন কি? অবসেশন। Did you get it? Obsession. So when you are having obsession, you are obsessed. So obsessed মানে হলো যে আপনি করবেন, মেরে ফেললেও কেটে ফেললেও। ভাই যখন কেউ কারো প্রেমে পড়ে, অবসেস থাকে, যদি মনে করে বিয়ে করবো, সে তারা বিয়ে করেই ছাড়ে, তাই না? ইমাজিন করেন। সো হোয়াট আর ইউ অবসেসড অ্যাবাউট? এভাবেই বললাম এক্সাম্পলটা, কারণ আমরা সবাই জীবনের কোনো না কোনো সময় প্রেম করেছি, কোনো না কোনো সময় কোনো কিছুতে অবসেসড ছিলাম। কুড বি এনি বয়েজ, এনি গার্লস, এনিবডি, এনিথিং। সো হোয়াট আর ইউ অবসেসড ফর? সো অবসেশনটা হলো কমিটমেন্টের পরের লেভেলটা হলো অবসেশন। অর্থাৎ আপনি জানে, মনে, প্রাণে, ধ্যানে, মানে, জ্ঞানে, সব সময় শয়নে স্বপনে একই জিনিস চিন্তা। মারলেও ওইটা, ফেলে দিলেও ওইটা, ছেড়ে দিলেও ওইটা, বকা দিলেও ওইটা, জুতা মারলেও ওইটা, অপমান করলেও ওইটা, ফেল করলেও ওইটা, নাছর বান্দা। ওটা হলো অবসেশন। Did you get it? I'm asking everybody. Obsession লেভেলটা হলো যেটা হলো আপনাকে অবসেশন। তারেক নেওয়াজ ভাই অবসেশন নিয়ে কথা বলছি, তার আগে বলেছে কমিটমেন্ট নিয়ে। ওয়াচ দ্য ভিডিও ফ্রম দ্য ফার্স্ট, and after this
তাকে বলছে ইন্টারেস্টেড, কমিটেড অ্যান্ড অবসেসড। অবসেশন, ধ্যানে মনে জ্ঞানে শয়নে স্বপ্নে একই জিনিস, আমি চাই, আমি করব। ভাই আমারে যদি আপনি যাই বলেন আমি এই কাজ করব, আমারে আপনি যত যাই কিছু বলেন না কেন, এই বেটা কি পাইছে, সকালে লাইভ করে, বিকালে লাইভ করে, রাতে করে, আমি করব ভাই। I am obsessed. I am obsessed about speaking. I'm practicing myself. I'm harnessing my abilities. In impromptu speech, I'm practicing. I do not fix any topic or anything, right? Prefix. আমি আসি, একটা টপিক আইডিয়া সেট করি and I speak. And I am obsessed because I know I got to develop this skill because I have to speak somewhere sometime. So I am obsessed. আমাকে যে যাই বলুক, আমি ভালো পারি না পারি, doesn't matter. I am obsessed. So what are you obsessed about? If you obsessed about your career, madly, deeply in love with any particular position, you will get it. তাহলে আপনি যেটা করবেন, রোদ হোক, ঝড় হোক, তুফান হোক, বৃষ্টি হোক, যত বাধা হোক, যাই কিছু হোক না কেন, ওই ক্যারিয়ার, ওই পজিশনের জন্য আপনি সব কিছু করবেন। আপনি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবেন, আপনি কমিউনিকেট করবেন, আপনি তেলবাজি করবেন, আপনি তোষামদি করবেন, আপনি এরকম করবেন, হাতে রেখা ক্ষয় করবেন, বস রেগিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবেন। when you are obsessed, অর্থাৎ আপনি যে কোনোভাবে করবেন, অর্থাৎ পজিটিভ এবং নেগেটিভ বোথ, আমি দুই সাইডে বললাম। This is common in the corporate. When somebody deeply obsessed for a job, আমার জবটা থাকে রাখতে হবে, আমাকে এই পজিশন পাইতে হবে, বসের বাজারও করে দিতে মানুষ এখন দেয়। ভাই সত্যি কথা, বাজার তো বটে, আর অনেক কিছু দিয়ে আসে, অনেক কিছু সাপ্লাই দিয়ে আসে। সো কাজ পাওয়ার জন্য মানুষ যখন অবসেস থাকে অনেক কিছু করে, সো ন্যায় এবং অন্যায়, সো অনেক কিছু। সো এখন আমি বলছি যে হোয়াট আর ইউ অবসেস ফর ইউর সেলফ? আপনি নিজেকে ডিফারেন্ট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর ইউ কমিটেড, আর ইউ অবসেসড? অনেকে বলে ভাই টাকা নাই, ভাই পয়সা নাই, কেমনে ইনভেস্ট করি? কলা কচু, ভাই তুমি তাহলে অবসেস না। কচু মানে তুমি অবসেস না, তুমি কমিটেড না, ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি ফুলফিলিং ইউর প্যাশন। ওটা হলো ইন্টারেস্টেড। যদি অনেকে বলে ভাই যদি সব কিছু ঠিক হয়ে যায় আমি এই প্রোগ্রামটা করব, নেভার এভার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। উড ইউ অ্যাগ্রি উইথ মি? যে ভাই সব কিছু যখন ঠিক হয়ে যাবে আমি তাহলে একটা প্রোগ্রাম করব। সময়, সুযোগ, সুবিধা সব কিছু যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে মৃত্যু হবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে কারোর জন্য কোনো কিছু সব কিছু ঠিক হয়ে যায় না। অর্থাৎ আপনি সব কিছু রেডি হয়ে নামবেন এরকম কখনো হবে না। আপনাকে এখনই শুরু করতে হবে, অ্যাট এনি হাউ, হোয়াট এভার ইউ আর কমিটেড, হোয়াট এভার ইউ আর অবসেসড। আমি একটু রুড হতে বললাম আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে, একটা বাস্তবতা, যে এরকম কখনোই হবে না যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভাই আমার ইকোনমি ঠিক হবে, আমার সোসাইটি ঠিক হবে, আমার ফ্যামিলি ঠিক হবে, আমার চাকরি ঠিক হবে, আমার ইনকাম সেভিং হবে, ভালো চাকরি পাই, ভালো প্রমোশন পাই। আপনি ভালো চাকরি পাবেন, ভালো প্রমোশন পাবেন, আপনার খরচও বাড়বে, আপনার অন্য ক্ষেত্রেও বাড়বে, আপনার অন্যদিকে খরচ বাড়বে। তখন বলবেন ভাই এবার যদি আরও 20,000 টাকা চাকরি বাড়ে না, বেতন বাড়ে, তাহলে আমি এবার ইনভেস্ট করবো নিজের জন্য। ভাই আবার যখন 20,000 টাকা বাড়বে আপনার 50,000 টাকা আবার খরচও বাড়বে। খেয়াল করে দেখেন, এটাই হয়, এটাই বাস্তবতা। উড ইউ অ্যাগ্রি উইথ মি অর নট? লেট মি নো, চ্যালেঞ্জ মি, ইটস ওপেন থিং, রাইট? লেট মি নো। পৃথিবীতে কখনোই সব কিছু আপনার জন্য ঠিক কখনোই হয়ে যাবে না, এবং সব কিছু এভাবেই চলবে। এর ভিতর দিয়ে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে। দ্যাটস লাইফ। করোনা থাকবে, করোনার পরে আরেকটা ক্রাইসিস আসবে, আরেকটা পর আরেকটা ক্রাইসিস আসবে, তখন জবের ক্রাইসিস আসবে, চাকরির স্যালারি কাট হবে, আপনার অমুক হবে, তমুক হবে, এরপর দেখবেন আরেকটা হবে, আপনার শরীর খারাপ হবে, এরপর দেখবেন আরেকটা হয়েছে, এটা হয়েছে, সেটা হয়েছে। ওই এভাবেই জীবনটা চলে যাবে। এরপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, ছেলে মেয়ে হবে, পরে আবার ছেলে মেয়ের স্কুল কলেজ, তারপরে বিয়ে শাদী, নাতি পুতি। ইসি গট মাই পয়েন্ট? নাতি পুতি, তারপরে ভাই এখন তো শরীর চলে না, বৃদ্ধ বয়স, জোয়ান বয়সে ভাই দেখানো তো সময় আছে, করবো না, দেখবো না, হবে না, সময় আছে তো। চাকরি একটা করবো না, ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছি, বড় ভাই আছে, মামা আছে, চাচা আছে, হবে না, দেখা যাবে না। সো যারা হবে না মনে করে দেখা যাবে না, তাদের আর উপায় হয় না, তাদের আর আসলে আলটিমেটলি মঞ্জিলে মাকসুদে হয় না। ভাই সময় আছে, সময় এভরি টাইম ইজ কারেক্ট ইফ ইউ আর অবসেসড। আমার পয়েন্ট হচ্ছে এটা, ইফ ইউ আর অবসেসড
এভরি টাইম ইজ কারেক্ট। কীভাবে বলতে পারেন ভাই, কীভাবে, কী বললেন এটা, করোনার সময়টা কী বললেন? এভরি টাইম ইজ কারেক্ট। ইয়েস, আপনি যখন কারো প্রেমে পড়েছেন, আপনি কেমনে ফোনে কথা বলবেন, কেমনে একটু দেখা করবেন, রাতে দিনে চুরি করে লুকায়ে কেমনে বিয়ে করবেন, কেমনে কী করবেন, আপনাকে কেউ শিখাই দিছে? সময় কি কেউ আপনাকে রাতের বেলা কি আটকে রাখছিল না? চিন্তা করতে, কথা বলতে, ফোন করতে আপনি বের করেন নাই, উপায় খোঁজেন নাই, বের করেন নাই? সময় ইজ কারেক্ট। ইফ ইউ নো, ইফ ইউ আর অবসেসড, এভরি টাইম ইজ কারেক্ট। অমাবস্যা হোক, চন্দ্রিমা হোক, পূর্ণিমা হোক, ডাজেন্ট ম্যাটার। রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, বন্যা হোক, ঝড় হোক, তুফান হোক, ইফ ইউ লাভ সামবডি, ইউ ওয়ান্টেড টু মিট, ইউ ওয়েন্ট দেয়ার, ইউ গট ইট রাইট। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ অবসেশন। সো আনলেস ইউ আর অবসেসড, ইউ উইল নট গেট। এটাই ভাই আজকে আমাদের সাথে আপনাদের শেয়ারিং। জানি না কেমন লাগলো আপনাদের। যদি ভালো লেগে থাকে অ্যাটলিস্ট লাভ দেন, এখানে কার্পণ্যতা করেন না, অ্যাটলিস্ট লাভ দেন, নাহলে থ্যাংক ইউ দেন, কিছু একটা দেন রে ভাই। আজকে একটু মজাই করতেছি, অনেকক্ষণ কথা বলছি, কিছু একটা দেন, রাইট? হাতে একটা টিপ মারেন। মিস্টার সাইফুল মোহাম্মদ এমডি বকুল সাহেব, সালাম আলাইকুম। আমরা শেষ করছি। ইন্টারেস্টেড, কমিটেড অ্যান্ড অবসেসড, আমাদের তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। সো হোয়াট আর ইউ কমিটেড অ্যান্ড হোয়াট আর ইউ অবসেসড ফর? দ্যাট ওয়াজ মাই কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড go back to the video, very beginning, very important tips, techniques, process and illustration I have brought into your consideration. Think about it. ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।